बेटा चैप्टर 1 सैट्स सैट्स के बारे च अज असीं करांगे। सैट्स की हुंदे ने? सैट्स बेटा जो एक असीं किसी भी चीज़ नूं वैल डिफाइंड फॉर्म च लिखते हैं तो उन्होंने असीं कहने हैं सैट। ठीक है, एक कलैक्शन जिहड़ी है वो वैल डिफाइंड हो, यानी कि सारे बच्चों वास्ते अगर आंसर किसी चीज़ का सेम है तो वह बन जाता सैट। हुण जिस तरह असीं कह रहे हैं कि कोई नाम दसो जी किसी 5 एक्टर्स दे या एक्ट्रेस दे, ठीक है, या कोई 5 बुक्स के नाम लिखो जिहड़ियां बहुत मशहूर हुई, तो वह हुण 5 बुक्स हर एक वास्ते अलग अलग जवाब होएगा। ठीक है, कोई बच्चा कोई बुक का जवाब देगा, कोई किसी बुक का जवाब देगा, या 5 एक्टर है तो किसी वास्ते कोई शाहरुख खान फेवरेट हो सकता है, किसी लिए अमिताभ बच्चन फेवरेट हो सकता है, हर एक दे अपने 5 अलग वक्रे नाम हो सकते हैं। तो वो जोड़े वैल डिफाइंड नहीं होंगे तो सैट्स की होंगे फिर जोड़े वैल डिफाइंड हो जिसका आंसर सारे बच्चों वास्ते सेम हो। ठीक है, जिस तरह से कहिए कि सैट ऑफ ईवन नंबर्स, सेट ऑफ ईवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10, इक्वल टू 10 ਇਹਦਾ मतलब कि 10 तो घट या 10 के बराबर जोड़े सैट ऑफ ईवन नंबर लिखना है वो असीं किस तरह लिखांगे। हुण पहले ही गल तो कि सैट लिखने किस तरह, सैट नूं हमेशा आपां करली ब्रैकेट च लिखना है। हुण इहदे विच लिखने आपां ईवन नंबर 2 4 6 8 10, यह हो गया तुहाडा सैट ऑफ ईवन नंबर्स। और इस नूं याद रखना है कि आपां हमेशा किहदे च लिखना है, करली ब्रैकेट च लिखना है। हाँ जी बेटा, हुण सब तो पहले इंपॉर्टेंट गल है कि तुहानूं पता होना चाहिए कि नैचुरल नंबर किहड़े हुंदे हैं। सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स उन्होंने असीं एन नाल लिखदे हां, सैट ऑफ नैचुरल नंबर्स। पहले तुसीं नंबर्स दियां सारियां फॉर्म्स जिहड़ियां वो देख लो। एन हो गया सेट ऑफ ऑल नैचुरल नंबर्स। इन्हों असीं लिखना किस तरह, अगर सैट की फॉर्म से लिखना है तो किस तरह लिखांगे। नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्योंकि सानू नहीं पता कित्थे खत्म होंगे है। इस तरह इंटीजर्स नूं आपां लिखते हैं Z ना, तो Z हो गया एंड सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तो विचकार एक नंबर नैचुरल नंबर जो आए उस तो बाद आए सी होल नंबर। पहले आए होल नंबर, होल नंबर की होया सिर्फ एक 0 ऐड हो गई, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर होल नंबर्स तो बाद आए इंटीजर्स, इंटीजर्स दे विच की होया नैगेटिव नंबर्स विच ऐड हो गए। फिर उस तो बाद रैशनल नंबर उन्होंने असीं क्यू ना लिखते हैं, सैट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स असीं लिखते हैं क्यू ना, क्यू यानी कि बटे वाले नंबर भी आ गए इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। किहड़े नंबर हो गए एंड सो ऑन। इहदे विच हुण जिस तरह आ गया असीं नंबर लिख रहे हैं -2, इहदे विचकार -3 ओवर 2, होर भी नंबर आ जाएंगे -1 0, इत्थे हो गया इस तरह -1/2। जरूरी नहीं है -1/2 1 -1/3 -1/4 -1/5, 0 ते 1 दे विचकार भी बहुत सारे नंबर आ जाने एंड सो ऑन। यानी कि इन्हों असीं लिखते हैं, इन्हों असीं कह दिंदे हैं फिर इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q। ठीक है, जिस तरह हुण इंटीजर्स है ये भी सारे रैशनल नंबर लिखे जाएंगे क्योंकि इन्हों असीं -2 ओवर 1 -1 ओवर 1 इस तरह असीं लिख सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की होया अगर स्टेटमेंट देनी हो इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q वेयर P Q बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, इंटीजर्स नूं बिलोंग करते हैं। इनू I भी लिख सकते हैं आप Z और I। ठीक है, Z ना भी लिख सकते हैं, I ना भी लिख सकते हैं। एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो बन जाएगा इन्फिनिटी। की बन जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट आ गए नंबर तो बाद आ गए इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर उन्होंने असीं T ना लिखते हैं। इरैशनल नंबर किहड़े हुंदे हैं जिहड़े कि डिवाइड करन ते उहदा आंसर अगर नहीं आता, ठीक है,
ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ -√6 ਹੋ ਗਿਆ, -√5, -4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। -4 ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, -√3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ √2 3 ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਲਓ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੇਟਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਇੰਟੀਜਰਸ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਮੈਜਨਰੀ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੰਬਰਸ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਏ ਸੈਟ। ਸੈਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਨਸਰ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਸੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਰੋਸਟਰ ਔਰ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ। ਰੋਸਟਰ ਔਰ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਸਟਰ ਔਰ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ। ਰੋਸਟਰ ਔਰ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟ ਆਫ ਸੈਟ ਰੋਸਟਰ ਔਰ ਆਣਾ ਰੋਸਟਰ ਔਰ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗਸ ਆਰ ਸੈਟਸ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਯੂਅਰ ਆਂਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਮੰਥਸ ਆਫ ਏ ਈਅਰ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਲੈਟਰ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਥਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं आएगा, अप्रैल मई नहीं आएगा, फिर आएगा जून, जनवरी, जून, ये 2 महीने आ गए, जुलाई, ठीक है, जून, जुलाई, ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੈਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਟ। ਹੁਣ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 10 ਮੋਸਟ ਟੈਲੈਂਟਡ ਰਾਈਟਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਟੈਲੈਂਟਡ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਈਟਰ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੈੱਟ, ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਟੀਮ ਆਫ 11 ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਬੈਟਸਮੈਨ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਨੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਬॉयज़ ਇਨ ਯੂਅਰ ਕਲਾਸ। ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੜਕੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ 15 ਲੜਕੇ ਸਭ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਇਹੀ 15 ਲੜਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈੱਟ। ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 100, ਉਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99 ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਵਲ ਰਿਟਨ ਬਾय ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੇ ਨਾਵਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੇ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖੇ ਉਹੀ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜਰਸ 2 4 5 2 4 6 8 10 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸਭ ਕੋ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈੱਟ।
ए कलैक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। हुण ये भी डेंजरस एनिमल किसी वास्ते कोई डेंजरस एनिमल हो सकता है, किसी लिए डॉगी हो सकता है, किसी लिए एलीफेंट, किसी लिए शेर, किसी लिए स्नेक, हर एक वास्ते अलग अलग वेरी करेगा। ये भी ਇਹਦਾ मतलब सैट नहीं है, यह सैट की फॉर्म च नहीं है। हुण नैक्सट हैगा बेटा सैकेंड क्वेश्चन जोड़ा है वो है ए सैट है तुहाडे को 1 2 3 4 5 6 ए सैट दे विच 6 एलीमेंट ने। ਆਪਾਂ दसना इंसर्ट करना है एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। इनू कहने आप बिलोंग्स टू, इनू आप बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इनू आप कहने नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। हुण क्वेश्चन की है, हुण क्वेश्चन है कि 5 डैश ए, इसका मतलब कि 5 जड़ा ए सैट में बिलोंग करता है कि नहीं। हुण तुसीं सैट दे विच देखो 5 हैगा, इसका मतलब 5 बिलोंग्स टू ए। हुण मान लो सैकेंड क्वेश्चन पा लो आप 8 डैश ए, मतलब 8 आप चैक करना है कि ए सैट में बिलोंग करता है कि नहीं। हुण 8 जड़ा ए सैट च नहीं है, इन्हूं लिखांगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हुण मान लो थर्ड क्वेश्चन है 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सिर्फ सैट में देखी जाओ, अगर सैट दे विच एलीमेंट हैगा तो बिलोंग्स टू लग जाएगा, अगर नहीं हैगा तो नॉट बिलोंग्स टू। नैक्सट है बेटा राइट द फॉलोइंग सैट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब ब्रैकेट दे विच लिखने आप करली ब्रैकेट, यह याद रखना कोई होर ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी, सिर्फ करली ब्रैकेट ही यूज़ करनी है। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट द सेट फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ए सेट इज इक्वल टू x such that x is an integer and -3 less than equal to x less than 7। हेलो आप इंटीजर लिखने हैं। इंटीजर का मतलब कि ਜਿਹੜੇ नंबर पूरे होंगे हैं ना, मतलब उन्होंने बटा नहीं होंगे किसी के, तो वो नंबर्स असीं लिखने हैं। तो वो नंबर किहदे विच होने चाहिए -3 ते 7 दे विचकार। हुण देखो इत्थे ध्यान नाल गल की देखने वाली है कि -3 दे नाल इक्वल टू का साइन लगा, 7 दे नाल इक्वल टू का साइन नहीं लगा। इसदा मतलब इनू असीं रोस्टर फॉर्म जो लिखना है तो स्टार्ट कितों करांगे, फिर -3, उस तो नैक्सट आ गया -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 7 नहीं लावांगे असी। इस तरह आप कला कला जो नंबर लिखना है तो इनू असी करली ब्रैकेट लिख देंगे तो वो बन जाएगी रोस्टर फॉर्म। नैक्सट है बी सैट है बेटा एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लैस दैन 6। हाँ जी, इसका मतलब असी नैचुरल नंबर लिखने हैं जोड़े कि लैस दैन 6 हो। नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होंगे हैं। ठीक है, इसका मतलब नंबर्स की आएंगे 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा क्योंकि ये इक्वल टू नहीं लिखा, उन्हें सिर्फ लिखा लैस दैन 6। इसका मतलब 6 तो असी घट लैने हैं तो नैचुरल नंबर लैने हैं। नैक्सट है बेटा सी सैट है एक्स सच दैट x is a 2-digit natural number, 2-digit natural numbers such that the sum of its digit is digit is 8। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है सी सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए 2-digit नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। यानी कि आप 2-digit नंबर लिखने हैं जिन्हों का जोड़ जोड़ा है 8 हो। ठीक है, तो पहले सोचो कि 2-digit नंबर किहड़े होंदे। 2-digit नंबर जिहड़े है 10 तो स्टार्ट होंदे ते 99 तक जाते। ठीक है, इसका मतलब जिन्हों का जोड़ 8 आए वो नंबर की होंगे। दिस इज़ इक्वल टू
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 17 हो गया, 1 7, 1 जमा 7 कितने हो गए 8, फिर 26, 2 जमा 6 8, फिर 35, फिर 44, ठीक है। सारा जोड़ जोड़ के देखी जाओ, उन्होंने जोड़ कितना बनता 8, 53 हो गया, फिर 6 तो 2 62, ठीक है 62, यानी कि ये भी 8 हो गया, 6 जमा 2, फिर हो गया 71, फिर हो गया 80। 08 तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर नहीं बनना, एक सिंगल आया ना, सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ x ਸੱਚ ਦੈਟ x ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 60। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੀ ਸੈਟ ਸੱਚ x ਸੱਚ ਦੈਟ x ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 60। ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ 60, ਜਿਹੜੇ 60 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਯੂਨਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 2 ਜਿਹੜਾ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 2 ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 2। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ 60, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5, 12 5 60, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 60। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ 6। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 3 5 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 60 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਈ ਸੈਟ ਹੈ ਦ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਲੈਟਰਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਡ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲਫਾਬੈਟ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀ ਹੈ ਵਾ, ਇੱਕ ਟੀ ਹੈ ਵਾ, 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੋਮਾ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲਿਖਣੇ। ਆਰ, ਹੁਣ ਆਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਈ, ਆਈ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਆਈ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਆਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੀ, ਜੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਓ, ਹੁਣ ਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿੰਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਨੀਚੇ। ਫਿਰ ਐਨ, ਐਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਆ ਗਿਆ, ਐਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਆ ਗਿਆ, ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਬੇਟਾ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਰੋਸਟਰ ਐਂਡ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ, ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ 3 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਰਾਈਟ ਇਨ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ, ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 3 6 9 12, ਇਹਨੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੈੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸੱਚ ਦੈਟ x, ਠੀਕ ਹੈ। x ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, 3 6 9 12। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਕਿਤੇ 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ 4 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3n, ਵੇਅਰ n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ 1 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4।
n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 5 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 3 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 15, ਤੇ 15 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ 12 ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 4 8 16 32। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ B, ਕੀ ਹੈ B ਸੈੱਟ ਹੈ। x ਸੱਚ ਦੈਟ, ਹੁਣ x ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2 4 8 16 32, ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 2 2 ਦੂਣੀ 4, 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੂਣੀ 8, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ x = 2 raised to power n, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੇਅਰ n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਆ ਗਿਆ, 2 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਆ ਗਿਆ, 3 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 8 ਆ ਗਿਆ, 4 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 16 ਆ ਜਾਏਗਾ, 5 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 32 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 is less than equal to n less than equal to 5, ਯਾਨੀ 1 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 5 25 125 ਤੇ 625। ਇਹ ਆਪੇ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ 5 5 5 25 5 5 25 5 125, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ x such that x = 5 raised to power n ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ where n belongs to the natural number and n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। 4 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, 1 2 3 4, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 625 ਆਏਗਾ। 1 is less than equal to n is less than equal to 4, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ 2 4 6 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ABC ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ 2 4 6 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ A ਦੇ ਦਿੱਤਾ, x such that x is an even number, x ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ even number, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ set of x is an ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ x, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ x is a set of even numbers, set of even numbers, even numbers ਦਾ set ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ -2 -4 -6 ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੈ x ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਈਵਨ, ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਈਵਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 1 4 9 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ 100 ਤੱਕ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ B ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਇਹ 4, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 4, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 9, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 100। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਸੱਚ ਦੈਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਸਕੁਅਰ। n ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਅਰ n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ 1 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਆਏਗੀ। ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖੇ ਆਪਾਂ। 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1, 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 ਆ ਗਿਆ, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 9, 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 100। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸ਼ ਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 16 ਫਿਰ 25, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ 100 ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲਿਸਟ ਆਲ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟਸ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ।